एक गल बड़े चिरां तो प्रचारी जा रही है, उहनूं समझण दी कोशिश करते हैं आपां। जदों मान साहब नूं मौका मिलिया पार्लीमेंट जाण दा ते बड़ी गल ये प्रचारी गई भी ये तां किरपान ते अड़ गया भाई, पार्लीमेंट जाके साडी गल कर सकदे सी, क्यों नहीं गए। पर यह गल तुहानूं नहीं दसी जाती, जदों मान साहब पार्लीमेंट च जाण दा मौका मिलिया उस वेले पंजाब दे हालात की सी ते खास करके कौम दे हालात की सी। कौम दे पिछे नस्लकुशी पई सी, दरबार साहब दा अटैक पिया सी, कौम एक आम स्ट्रगल चों एक लड़ाई लड़ रही सी। साडे खाड़कू सिंह ते पंजाब सारा उस वेले आपदी पछाण नूं बचाउण खातर मैदान च उतरिया होया सी। चोरां दे नाल रल जे कुत्ती होवे जागदी भावें सुत्ती, किवें जेमस खाली हो सकदी आ जांदी आ सरकार ही लुੱਟੀ। कितना औखा हो जांदा जद विक जांदे ने नाल दे, सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे, सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे। लीडरां दी कुर्सी नाल यारी के चिटण नूं शर्म नहीं करदे, इन्हां ने रोली सरदारी उठ के सब दे भरदे ने सारे इक्को नाल दे। सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे, सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे। ओ लीडर नशे ने आप पकाउंदे, मरीज अमीर ते आप जिउंदे, पढ़े लिखे जो नौजवान ने क्यों पंजाब नूं छड्डना चाहुंदे। सब लीडर जिम्मेवार ने साडे माड़े हाल दे, सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे, सिमरनजीत सिंह मान ने देने लैके हक पंजाब दे। झूठे मुकाबले बनाए गए, साडे मुंडे मारे गए, साडियां धीआं भैणां दी विपत्ति कीती गई। असीं काहदी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपदी पछाण दी, आपदी होंद दी, साडे सभ्याचार नूं बचाउण दी। ते थोड़ा लीडर जदों पार्लीमेंट च जांदा ते जे उहनूं इह कह दित्ता जांदा भी श्री साहब छड्ड के पार्लीमेंट च वड़ जाओ, लड़ाई कौम पछाण दी लड़ रही आ, ते लीडर इह कहदे भी आ पई आ श्री साहब मैं वड़ गया पार्लीमेंट च, फिर काहदा लीडर आ? जदों लीडर ने इह गल कही भी गुरु ने साडे ने इह गल सिखाई आ, साडे शास्त्र साडे उस तरह नाल आ भी साडी इस शरीर दा एक अंग आ, इस तो बिना नहीं साडी कोई पछाण। हुण पछाण दी लड़ाई लड़ी जाने आ, लीडर श्री साहब छड्ड के पार्लीमेंट च वड़ जाए ते फिर काहदा लीडर आ ते काहदी पछाण दी लड़ाई आ? जेड़ी गल ते जेड़ा गुण होना चाहिदा सी, जेड़ी गल ते सानू मान होना चाहिदा सी, इस हिंद हुकूमत ने उस गल नू बना के किवें प्रचारता। ते प्रचार किहदे थाणी कराया? कामरेडां दे थाणी। कामरेड जिहड़े कम्यूनिस्ट आ, ये माउथ पीस बनते आ सरकार दे, बड़े बड़े लेख लिखते आ, इस आपदे न्यूज़ पेपरां च अज तक लिखते आ, बड़ियां बड़ियां इत्थे स्पीचां दिंदे आ आके, वो टूल बनते आ सरकार दे साडे इत्थे इहो जी समझ विकसित करन लई। ते जिहड़े कोई विरोधी धिर हुंदे आ, हुण जिहड़ा गुण जिहदे ते सानू मान होना चाहिदा सी साडे लीडर ते उहनूं ही औगण बना के पेश करता। सो इस तरह साडे तो साडे लीडरां दी क्रैडिबिलिटी जिहड़ी उहदे भरोसेयोगता खोही जांदी है। उस साडे जरनैल ने, उस लीडर ने जिन्हें 40 साल संघर्ष करता, 40 साल संघर्ष इस पंजाब पक्षी पॉलिटिक्स सिरजण खातर कीता, पर उन्हां नूं आइसोलेट कर दिता जांदा, एक खुंजे च रख दिता जांदा। और बाकी जिहड़े सेंटर दे नाल मिल के चलते आ, जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे, बादल की पार्टी ला लो, आम आदमी पार्टी ला लो, कांग्रेस ला लो,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਮਕਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ। ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਕੌਮ ਆਪਦਾ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਗਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ ਨਾ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਮੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਲਾਤਾਰ ਪਰਵਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਆਪਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਹਿਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਭੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੋਦੀ ਮੁੜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੁਲ ਜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਛਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਲੜਾਈ, ਵਾਕਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਜੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਅੱਜ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, MSP ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਸਭ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀਅਤ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਦੂਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਗੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਲਓ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, RSS ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ DGP ਨੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਹੱਥ BJP RSS ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਗਵਾਨ, ਸ਼ੇਖਵਤ ਤੇ ਬਜਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਖਾਈ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਤੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਈਏ, ਪਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੜਾਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ BJP RSS ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟੀਏ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਨ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਟਨ ਨੱਪੋਗੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।